بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي: ليلة الثلاثاء 29 من رمضان سنة 25 و300 وألف هجرية. الله يعبرنا على الخوف آمنين. الليلة ختم التراويح، عسى تهب علينا من الحضرة الأحدية ريح تشفي الجريح، يصبح الجسم بها صحيح. الليلة ليلة الكيالة، ولو ما معنا عمل ندل به على الله. ليلتنا ليلة سعيدة، بات امدادها جديدة، وكل يقبض نسيبه بيده. بغينا شيء بلا شيء بنتقبض فيه جل وعلا. حربنا عصينا وسترنا، وأذنبنا فغفر لنا، وجعنا فأطعمنا، وضمينا فسقانا، عرينا فكسانا، أكفنا بنمدها، وعناقنا بنمدها، وعلى الله القبول. الحمد لله، أوقاتنا كلها صافية، والصفاء عندنا مخيم، وفي الغير معدوم. ثم قال في الغير، ما هو في الناس كلهم، الغير هو المغاير. المغاير لنا نحن في راحة وفي عذاب. وقال رضي الله عنه، قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكل ينزل الموعظة على نفسه وعلى قلبه، بيقول أنا المخاطب بقول الله، أنا المخاطب بقول رسوله، وأنا المخاطب بقول العلماء. ومن هو مصر على ذنب يتوب منه، كلنا مذنبون. من منا يقول أنا بريء من الذنوب، وإلا من منا يعبر عليه يومه ما اغتاب أحد فيه. ما يجلس 2 أو 3 أنفار إلا وهم يخشون على إخوانهم المؤمنين. والغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكره، وإن كنت صادق. قال سيدتنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حسبك من صفية قصرها. قال لها حبيبكم محمد: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. وقال: إذا جلس 3 أنفار يجيبون لهم كتاب الله يتلونه، أو كلام حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، أو كلام العلماء بالله، هذا المجلس هو الذي يثمر لهم الخير. أبناء الزمان استغرقت أفكارهم الدنيا. الإنسان إن غلي السعر اهتم، وإن رخص السعر فرح. أما العارفون بالله الهم الكبير عندهم إذا ما وجدوا حضور في الصلاة أو في الذكر أو في التلاوة، والفرح الكبير عندهم إذا وجدوا الحضور في الصلاة والذكر والتلاوة، لأنه يتقوى إيمانهم بذلك. وقال: شو معكم لا إله إلا الله، ومن معه لا إله إلا الله، خير كبير. لكنكم قووا سوامها بكثرة الاستغفار، كثرة الذكر، كثرة التلاوة، كثرة الصدقة. شو كثير ممن لاقيناهم قبلكم في هذا البلد من أعيانها من ورده في الذكر كذا كذا، له من الصدقات أكثر من هذا. يمضي على الإنسان يوم وليلته وأسبوعه وشهره وعامه ما تصعد له حسنة. إذا تصفح ديوان حسناته وجده خليء، إن تصفح ديوان سيئاته وجده ملان. إلى متى ونحن نجني على أنفسنا؟ والأيام والأشهر تمر وتنهب العمر نهيب، ونحن في هذه الحالة لا حضور في صلاة، لا حضور في تلاوة، ولا حضور في الذكر، ولا حضور في فكر. الأفكار استغرقتها الدنيا العدوة. من حين يصبح الإنسان فكره في دنياه، أمر الآخرة ما هو له على بال، ما كأنه مقبل على آخرته، ولا كأنه خارج من هذه الدار. يخب ويلهف ليله ونهاره في جمع المال، في فوائده وفي حواصله، إنه من حرام وإنه من حلال، والعاد يفكر فيما وراه، لا في موت ولا في الأهوال التي بعد الموت. يوم القيامة في غفلة كبيرة وإعراض تام عن الدار الآخرة، كما وصف الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والإنسان لا يدري ولا يفيق إلا إذا فاجأته المنية
وهو على يقين أنه خارج من هذه الدار بيفرق المال هذا الذي مضى عمره وهو يجمعه وبيخلفه لأولاد ما حد منهم يرتب له فاتحة ولا يتصدق عنه من ذلك المال ولا عاد له شيء في ثوابه. لو صرفوه أولاده في وجوه البر ما له شيء من الثواب أبدا، ما له إلا ما تصدقوا به عنه. هو قسمه إلا حسابه، هو قسمه إلا حسابه. إن عادوا جمعه من حرام ويزروه عليه والنفع به لغيره. إن عادوا كما مال جاوه من طلع واحد هاش أموال الناس وخرج بها إلى بلدان إلى بلدنا وغش الناس بها يأكلون عنده ولا ينكرون عليه. شوها منكرات كبيرة في بلدنا، كم من واحد هاش الناس ظاهر عيان بث في بلدنا الحرام ولا حد أنكر عليه. جالسوه وحبوه وأكلوا من ماله واغتشينا به. من أين بتتنور القلوب وبتصفى السرائر وهي أكلت الحرام بتزداد ظلمة. حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من أكل الحرام عصت جوارحه شاء ما باء. من أين بتنتهض الجوارح للأعمال الصالحة والمطعم حرام. لا إله إلا الله. المشتكى إلى الله والميلة وقعت، لكن الله ينظر إلى مائلنا يعدله، يردنا إليه مردا جميلا، ينظر إلينا بعين عنايته، ما عاد معنا إلا حسن ظننا بربنا، بنشكي حالتنا إليه. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. الله ينقلنا من كل حالة ردية إلى كل حالة مرضية، يصلح العمل والنية، يلحقنا بخير البرية. الله يبسط نور على هذا الجمع، يصرفنا منه وذنوبنا مغفورة، كسورنا مجبورة، قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله مسرورة، وجوارحنا بطاعته معمورة. آمين. الحمد لله. Al-Habib Ali bilang ini malam ke-29, malam khatam tarawih. Malam ini yang khatam tarawih malam 29 Al-Habib Ali Al-Habsyi di Saiwun sana. Malam 29 khatam, dia khatam 2 kali, malam 19 malam 29. Di Solo juga putra beliau Al-Habib Alwi bikin malam 19 sama 29. Malam ini juga di Masjidil Mihdar di Tarim malam 29. Terus juga di Darul Mustafa. Jadi mereka ada baca Al-Quran dalam salat witir, dihataminnya malam 29 dalam salat tarawih. Kayak kita, ini hataman yang kita baca hataman witir sama hataman hizib kita kumpulan. Nah itu dia. Subhanallah. Ya Allah, ini malam-malam khatam fi tarawih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lalui kita dalam keadaan aman dari segala ketakutan, dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Malam khatam tarawih, wa insyaallah kita kebagian anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berhembus dengan deras yang mengobati segala yang terluka dari batin kita, dari hati kita, dari sifat, dari perangai kita, dan tubuh kita diberikan kesehatan zahir batinah. Ini malam pembagian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini malam keberuntungan, insyaallah anugerahnya selalu baru, selalu berlimpah. Masing-masing kebagian Allah Ta'ala berikan masing-masing dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam tangannya, dalam keluarganya. Insyaallah kita dapatkan anugerah gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Dermawan. Allah berikan kita nikmat, kita pakai buat maksiat, udah gitu ditutupin lagi tuh maksiat, udah gitu diberi ampunan. Kita bikin dosa dimaafin, kita lapar kasih makan, kita haus dikasih minum, kita nggak punya pakaian dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita akan kita tengadahkan kepada Allah, kita akan pakai buat ngemis di pintunya Allah. Kepala kita akan kita tengadahkan kepada Allah, dan Allah akan memberikan kabul insyaallah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waktu-waktu yang kita punya semuanya bersih, indah, tentram, damai, yang kita lalui. Alhamdulillah, kesucian tersebut, kedamaian tersebut itu nginep
di kampungnya kita, di negerinya kita. Wa fil ghair, di tempat lain enggak ada. Al-Habib Ali bilang al-ghair bukan di orang lain semua, enggak. Tapi ghair huwal mughayyir. Al-mughayyir adalah orang yang dengki, yang benci, yang hasud, yang bertentangan dengan sifat, dengan akhlak al-awliya wa salihin. Orang yang kayak begitu kesian, kita hidup baik-baik aja, damai. Dia hidupnya kesiksa. Nggak bisa menikmatin nikmat yang kita punya, bahkan nggak bisa nikmatin nikmat yang ada pada diri dia nggak bisa nikmatin. Sibuk ngeliatin nikmat yang ada pada orang lain yang nggak bakal nyampe kepada dia. Wahakadha. Wah, ini Nabi Muhammad SAW bilang agama itu adalah nasihat, ketulusan. Buat siapa? Buat Allah, untuk kitabnya, Rasulullah, wa immatul muslimin amatihim. Bersikap tulus, berbuat tulus, berucap tulus, pengabdian tulus untuk mereka semuanya. Kalau kita dengar nasihat tuh jangan kita bagi-bagi ke orang. Nasihat, ini omongan buat fulan, ini omongan buat fulan. Ini buat pejabat ini buat pemimpin ini. Ini buat kelompok sebelah atau buat kelompok belakang atau buat kelompok ini. Lah, nasihat buat diri kita, bukan buat orang lain. Giliran besek, makanan, duit, dia makan sendiri. Tapi giliran nasihat dikasih buat orang, nggak diambil buat dirinya sendiri. Setiap orang kalau terima nasihat, dia katakan saya yang dituju dengan nasihat tersebut, bukan orang lain. Wahakadha. Nah itu barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dengan nasihat, taubat dari dosanya. Siapa di antara kita yang mengatakan saya suci dari dosa, saya nggak punya dosa? Semuanya kita tukang bikin dosa. Siapa yang berlalu harinya nggak gosipin orang, nggak ngomongin orang? Yalah, kalau dia duduk berdua, udah nyeritain orang lain, gosipin orang lain. Udah dengar belum? Fulan begini, fulan begitu, fulan bajunya, fulan rumahnya, fulan kelakuannya, fulan omongannya. Khalas, yang diomongin mukminin. Itu ghibah ketika nyebutkan saudaramu muslim dengan hal yang dia nggak suka. Walaupun saya jujur namanya ghibah. Kalau pakai bohong itu ghibah plus, buhtan namanya. Sayyidatuna Aisyah itu ditegur oleh Nabi Muhammad SAW waktu dia ngucapin satu kata daripada ghibah tersebut. Dia bilang, ya Aisyah, kamu mengucapkan satu kata, kalau perkataan tersebut ditaruh di lautan, di samudera, itu samudera di seluruh bumi akan busuk gara-gara satu kata tersebut. Jangan ngurusin hidupnya orang. Orang yang ngurusin hidupnya orang adalah orang yang nggak punya kehidupan. Dia nggak punya kehidupan sampai dia perlu ngurusin hidupnya orang. Kenapa? Dia nggak punya kehidupan, hingga sibuk sama hidupnya orang lain. Subhanallah. Sibuk sama keluarganya orang, sibuk sama nikmatnya orang lain. Emang lu nggak punya nikmat? Sibuk sama nikmatnya orang. Waliyadzubillah. Ishtaghil birabbak, ishtaghil binafsik. Sibuk sama diri kita sendiri, sibuk buat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk sama orang lain. Nah, ini sekarang kalau kita duduk satu sama lain baca kitab Allah atau ucapan Nabi Muhammad atau bawa kitab ucapan para ulama wa salihin, ini majelis yang akan membuahkan kebaikan. Itulah orang-orang zaman sekarang pikirannya semuanya tuh sudah didominasi oleh dunia. Manusia kalau harga naik sumpek, cabai naik, minyak naik, bawang naik, dolar naik atau apalagi naik, udah sumpek. Kalau turun dia girang. Ya itu, emosinya gembira atau sedih cuma merecehan doang. Kesian orang kayak begitu, kualitasnya rendahan. Tapi kaum al-arifin billah itu sumpah terbesar mereka kalau nggak menemukan kehadiran hati dan khusyuk dalam zikir, dalam salat, dalam tilawatul Quran. Kegembiraan terbesar mereka kalau menemukan kehadiran hati dalam salat, dalam zikir, dalam tilawatul Quran. Kita terawih udah 29 kali kita terawih. Besok yang ke-30. Kalau nggak lebaran, besok yang ke-30. Begitu, kita sih terawih aja. Tahu-tahu tengah terawih dibilang lebaran. Ya kita stop, kita takbiran. Nah, kita maunya kalau bisa Ramadan tuh setahun. Jangan sebulan. Jangan 29-30 hari. Ya, kalau bisa 35, 40, 60 hari. Kalau bisa begitu. Lakin ya Ramadan
Ramadan yang bakal pergi meninggalkan kita. Insya Allah bekasnya nggak ninggalin kita sampai ke kuburan. Insya Allah. Orang dulu begitu, kita ini udah terawih 29 hari. 29 hari kita terawih, kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Terawihnya udah. Sholatnya mana? Mana sholatnya kita? Ada kekhusyuan nggak dalam sholat kita? Ada kelezatan nggak dalam sholat kita? Beda nggak sujud kita yang tadi terakhir sama sujud kita di malam pertama? Atau sama aja nggak ada bedanya? Rukunya sama aja nggak ada bedanya? Kayak pisau udah diasah. Pisau udah diasah. Diasahnya 29 malam. 1 bulan diasah. Begitu. Masa saat dipakai pertama, di hari pertama sama di hari ke-30 sama aja. Lu asahnya apaan yang lu asah? Gagangnya yang diasah. Apa yang diasah tuh pisau? Apa yang diasah? Ente ngasah pisau apa yang ngasah pisang? Apa yang diasah? La ilaha illallah. Masa sama aja? Rukuknya sama aja? Fatihahnya sama aja? Khusyuknya sama aja? Kehadiran hatinya sama aja? Takutnya sama aja? Nggak ada bedanya. La ilaha illallah. Orang kalau punya la ilaha illallah, dia kaya besar, untung banyak. Jaga agar dia meninggal dunia, la ilaha illallah makin kuat dalam hatinya, makin jiwanya. Jaganya dengan banyak istighfar, banyak zikir, banyak tilawah, banyak sedekah. Itu kita ketemu orang-orang, kata Habib Ali, yang wiridnya dari la ilaha illallah sekian banyak. Habib Abdullah bin Husain 25.000 kali. Al-Faqih Al-Muqaddam 100.000 kali wirid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah kita waktu kita habis buat begitu aja. Umur kita dijarah, umur kita dirampok. Kemarin baru malam pertama, ini sekarang udah malam 29. Mana 28 hari, 29 hari. Habis begitu aja kayak mimpi. Baru ngedip, udah di akhir Ramadan sekarang kita. Baru ngedip. Umur kita kayak dijarah, kayak dirampok. Habis begitu aja. Berlalu waktu, nggak ada kehadiran dalam sholat, nggak ada kekhusyuan dalam sholat, nggak ada kekhusyuan, nggak ada kehadiran hati dalam tilawah, dalam zikir. Otak kita yang sibuknya dipenuhi dengan dunia. Dari melek mata sampai tenggelam matahari. Otaknya penuh dunia, kantongnya kosong dari dunia. Orang dulu kantongnya penuh dunia, otaknya kosong dari dunia. Orang sekarang dunia cuma di kepalanya doang, sama di hatinya, wala di kantongnya maafi. Wah, la ilaha illallah. Tapi barang siapa yang menuhin otaknya, hatinya dengan akhirat, dunia ngikut. Dunia ngikut. Ikhtiar di badan, tapi otak kita, hati kita jadikan buat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah taala bersihkan hati kita. Ya, pikirin kematian, pikirin keadaan setelah kematian, pikirin hari kiamat. Orang pada lalai, lupa dari hal-hal yang demikian. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Berpaling dalam ghaflah. Enggak ingat tentang hari kiamat, tentang kubur. Kalau diingetin, coba ente sekali-kali duduk mikirin kuburan, mikirin kiamat. Dianggapnya kayak dongeng, kayak bercanda lah. Enggak ada sehari pun kapan dia duduk terakhir duduk 1 jam atau setengah jam duduk mikirin alam kubur, mikirin malam pertama di kuburan. Kapan sekali dia duduk mikirin saat-saat interogasi di hadapan Allah Ta'ala ketika dia dipanggil liyagum fulan bin fulan lil ardi ala Allah. Kapan dia mikir hal semacam begitu? Kapan dia mikirin jawabannya? Kapan terakhir? Nggak ada. Rapat buat dunia ada, tapi mikirin beginian, dia jauh dari hal yang kayak begini. Allah yusallimna insyaallah, yukhallisna minal ghafla, minal qaswa insyaallah. Dijadikan di malam-malam terakhir kita di bulan Ramadan, malam yang penuh keberkahan insyaallah. Enggak tahu nih malam terakhir atau besok malam terakhir, lebaran kapan? Tunggu pengumuman. Enggak ada pengumuman, lanjut terus, tancap, tarik. Begitu. Ya. Tunggu pengumuman dari pemerintah. Apa yang diumumin kita jalanin. Begitu, nggak ada dan kita tetap jalan kayak biasa, seperti biasa. Allah yaktub lana taufik insyaallah. Yang melenceng dilurusin lagi ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dideketin lagi, yang terputus disambung lagi. Begitu, yang kantongnya kempes dipenuhin oleh Allah taala, yang banyak utang dilunasin utangnya, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang sakit disembuhkan penyakitnya,
Ya, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah enggak mengecewakan siapapun malam ini. Itu malam terakhir di bulan Ramadan. Allah taala berikan ampunan sebanyak orang-orang yang diampuni dari malam pertama sampai terakhir. Insyaallah semua kebagian ampunan, semua kebagian rahmat, semua kebagian ridha dari Allah taala, semuanya kebagian bebas dari api neraka ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله فيا عباد الله أيها المكرمون yang sama-sama kita hormati wabil khusus guru kita adda ilallah Murabbi arwahana wa arsyadana Al-Habib Jindan bin Sa'il bin Naufal bin Ahmad Salim Jindan. Kemudian para putranya Al-Habib Salim, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Naufal dan seluruh jamaah para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai imtithal, yaitu mengikuti daripada perintah daripada guru mulia. Al-hadirun rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperhatikan kepada kita semuanya dari awal-awal bulan suci Ramadan, sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau katakan di dalam kitab An-Nasihat Diniyah, siapa orang yang pada awal bulan suci Ramadan salat maghrib, salat tarawih dilanjutkan seluruh dengan amalan-amalan ibadahnya, Allah turunkan rahmat untuk orang tersebut. Bagaimana dengan orang-orang yang dia istiqomah setiap harinya? Sebagaimana tartib yang kita jalankan setiap malam, baik di Al-Fakhriyah ataupun juga di taklim-taklim dan di majlis-majlis lainnya, kita bertawajjuh kepada Allah, kita mengharap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menaiki tangga pertama mengatakan amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan 3 kali sampai 3 kali mengucapkan amin, amin, amin? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sahabatku, sesungguhnya malaikat Jibril menahan ketika pada tangga yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa orang yang dia masih dipertemukan daripada bulan suci Ramadan tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuklah dia orang yang celaka. Maka Rasulullah katakan amin. Pada tangga yang kedua Rasulullah katakan, wahai sahabatku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangkan oleh Jibril dan Jibril berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya apabila ada anak Adam yang ia masih mendapatkan kedua orang tuanya, tidak mau berbakti kepada Allah, kepada orang tuanya, tidak mau hormat kepada orang tuanya, maka celakalah dia, termasuk kategori orang yang mendapatkan gelar orang yang durhaka kepada orang tua. Rasulullah katakan amin. Pada tangga yang ketiga Rasulullah mengatakan amin, dan malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, apabila ada di antara kalian yang disebutkan namamu, tidak mau bersolawat kepadamu, maka termasuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang celaka. Rasulullah SAW katakan amin. Beruntung bagi kita, bagi orang-orang yang terfokus hatinya, bermuallak hatinya, bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dikatakan oleh Habib kita di dalam kitab Diwan yang dikatakan Habib Ali Al-Habsyi, bahkan Al-Habib Umar di dalam kitab Mahiyatut Tasawuf Masamatah wa ahluh, dikatakan di antara poin yang kedua, orang yang untuk suluk kepada Allah, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah lil ihtimami bil qalbi, yaitu memfokuskan di dalam hatinya. Al-Habib Umar bin Hafiz beliau katakan al istighraq fis salati wahdhur fi qalbi, yaitu tenggelam di dalam hatinya.
Suatu ketika Sayyiduna As-Sayyid Asy-Syaikh Abdul Salam Al-Mashis beliau menguntaikan dari katanya. Dan beliau mengatakan, agraqani bikaini qalbi la syak illa anta. Telah tenggelam hatiku dalam lautan yang begitu rindunya, la syak illa ant, tidak ada keraguan melainkanmu ya Allah. Ayol hadirun rahimakumullah, sebagai penutup daripada yakni sebagaimana yang disampaikan, yaitu seperintah daripada guru kita untuk menyampaikan ala kadarnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu ultimatum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu hal hadis yang disebut dengan al-hadis al-musalsal bil mubai'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali, "Ya Ali, kemarilah engkau." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diparani dan dihantarkan oleh Sayyidina Ali. Lalu dientukkan, kalau bahasa kita disatukan daripada dengkul bertemu dengan dengkulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya Ali, la taqumu sa'atan 'alal wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah." Wahai Ali, tidak akan terjadi hari kiamat yang kubra ma yaqulu, selagi orang mengucapkan la ilaha illallah. Maka pejamkanlah, kata Rasulullah, ucapkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita salafun saleh. Mudah-mudahan menjadi akhir Ramadan yang bukan yang terakhir. Apakah pantas kita termasuk orang yang faizin? Kita hanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min abdil razil, hamba yang hina di hadapan Allah. Namun kita berharap kepada Allah, rahmat Allah begitu luasnya. Rahmat Allah begitu indahnya. Rahmat Allah begitu luasnya. Yang Allah katakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba Allah, kalian selalu melaksanakan kemaksiatan siang dan malam harinya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, kata Allah, dan aku akan mengampuni dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan, Allah berikan daripada inayah untuk kita semuanya. Kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, Allah ampuni segala kesalahannya. Allah berikan cucur rahmat dan maghfirah untuk para guru kita yang telah meninggalkan kita. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berikanlah kami ya Rabb yakni hidayahmu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan bersama daripada guru-guru kami yang bertaalluk kepada mereka ya Allah, sampai baik di dunia dan juga sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, enggak kerasa bulan Ramadan lewat begitu saja. Ini kemungkinan malam 29. Bulan Ramadan kalau enggak 29, yaitu 30 hari. Yang artinya kalau enggak malam ini besok diumumin, malam ini malam terakhir atau berikutnya malam terakhir. Kalau enggak malam ini, malam besok adalah malam terakhir kita bersama bulan Ramadan. Malam terakhir kita sholat tarawih. Malam terakhir untuk kita mengerjakan daripada ibadah-ibadah seperti sholat witir ataupun sholat-sholat lainnya berjamaah. Maka kita ambil pelajaran. Dalam satu bulan Ramadan apa yang telah berubah di dalam diri kita. Bulan Ramadan akan keluar, sholat tarawih enggak ada, udah enggak ada lagi sholat 20 rakaat. Tapi apakah kita masih akan meninggalkan sholat witir yang hanya 11 rakaat? Meninggalkan sholat duha yang cuma 8 rakaat atau 6 rakaat? Ini kita selama satu bulan dilatih untuk sholat 20 rakaat setiap malamnya. Bulan Ramadan keluar, apakah itu libur? Enggak, tapi masih ada gantinya. Masih ada sholat-sholat yang bisa kita kerjakan. Untuk apa kita kerjakan? Untuk memperlihatkan hasil bulan Ramadan kita. Bahwasanya kita sukses di bulan Ramadan. Bahwasanya kita adalah orang yang telah mengambil pelajaran dari bulan Ramadan. Bukan orang yang masuk bulan Ramadan jadi baik. Keluar bulan Ramadan, Al-Qur'annya ditinggal lagi. Sholat jamaahnya ditinggal lagi. Ngajinya ditinggal lagi. Wal'iyadzubillah. Hari raya, besok hari lebaran, semuanya gembira. Ketahuilah, kegembiraan di hari raya bukan kegembiraan karena meninggalkan ibadah.
Orang-orang kalau datang hari raya itu mereka menangis. Menangis kenapa? Yang mereka menangis dikatakan karena meminta supaya amalan ibadah mereka diterima di bulan Ramadan. Nangis, sedih. Sedih kenapa? Sedih, takut tahun depan bulan Ramadan mereka nggak dapat umur lagi, nggak bisa ketemu bulan Ramadan. Hari raya laisal id man labisal jadid walakinnal id man ta'atu tazid. Hari raya, hari kemenangan bukan bagi mereka yang bajunya baru, yang kendaraannya baru, tetapi hari raya, hari kemenangan yang sesungguhnya adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah, yang sholatnya makin banyak, zikirnya, ngajinya makin banyak, nggak ditinggal bulan Ramadan. Hidup mereka seakan-akan semuanya Ramadan. Laisal id man tajammal bil malbus wala bil markub walakinnal id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya bukan yang pakai baju baru, naik kendaraan baru, tetapi hari raya yang sesungguhnya hari kemenangan yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. In lam yughfar fihi famata, kata Rasulullah. Kalau dia enggak diampunin di bulan Ramadan, mau kapan lagi diampunin? Mudah-mudahan Allah taala ampuni dosa kita. Allah taala cuci diri kita di bulan Ramadan ini. Hati kita dibersihkan, diri kita dibersihkan dari kedengkian, dari sifat-sifat yang jelek, dari sifat-sifat negatif, dan Allah taala limpahkan kepada kita segala keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.